안녕하세요. 한마디로닷컴 박기봉 강사입니다. 이제 잠언 25장으로 넘어왔죠, 여러분. 25장의 유닛 1은요. More of Solomon's Wise Sayings라는 제목인데 뭐 똑같은 얘기인 것 같아요. 어차피 우리가 솔로몬이 그 잠언을 거의 다 썼기 때문에, 그죠? 솔로몬의 잠언에 좀 더 있다. 여분으로 좀. 그래도 한 말, 여태까지 그렇게 많이 이야기를 했는데, 그래도 모자란 거예요. 그래서, 더 있다, 이러니. 한 말 또 하고, 한 말 또 하고, 그죠? 근데 지혜로운 자녀들은 이런 반복되는 이야기들, 그죠? 솔로몬 왕이 얼마나 르호보암 아들을 귀하게 여겼으면 이렇게 한 말 또 하고 한 말 또 하고 이런 예도 들고 저런 예도 들고 했겠어요, 그죠? 여러분들도 마찬가지예요. 어학을 공부할 때는요, 반복 연습이 최고라고 했잖아. 그래서 여러분들이 조금 뭐 계속 뭐가 또 있고 뭐가 또 더 있고 막 이렇게, 그죠? 생각하지 마시고, 나도 반복 연습을 많이 하라고, 이렇게 많이 나오는구나라고 아름답게 생각을 하셨으면 좋겠습니다. 네, 자 25장의 유닛 1부터 들어가고요. More of Solomon's Wise Sayings, 그 첫 번째 편입니다. 우리 1절부터 한번 들으면서 시작을 해보도록 하겠습니다. Proverbs chapter 25. Here are more of Solomon's proverbs. They were copied by the officials of King Hezekiah of Judah. 네, 여기까지 1절이고요. 한 번 더요. Here are more of Solomon's proverbs. They were copied by the officials of King Hezekiah of Judah. 네, 자 앞에서부터요. Here are more of Solomon's proverbs. 앞에서 뭐가 어쨌다고? Here are more of Here are more. Here are more. Here are more of 여기 더 있다 이런 얘기죠, 그죠? Here are more. 그죠? Here are the books. Here are the books. 그러면 여기 그 책들 있어. 이런 말이 되거든요. Here are more 했으니까 여기 더 있어. 이런 얘기. 뭐가 더 있는데 이거 들으시면 돼요. Here are more of Solomon's proverbs. of Solomon's Proverbs 이렇게 나오는데, 일단 Solomon's Proverb라고 들으시면 솔로몬 Proverb가 더 있구나 이렇게 이해하시는 거예요. 그러나 of가 들어가 있다는 거 확인하시고요. 솔로몬의 잠언에 더 많은 것들이 있다 이런 얘기죠. 그죠? 그래서 more라는 단어는 뭐 더 많은 것 이렇게 해석을 하시면요. 솔로몬 잠언에 더 많은 것들이 여기 있다 이렇게 이해해 두시면 되겠죠. Here are more of Solomon's proverbs. Here are more of Solomon's proverbs. 되셨고요. 그 다음에 뒷부분 들어볼게요. They were copied by the officials of King Hezekiah of Judah. 네, 이건 무슨 말일까요? They were copied by the officials of King Hezekiah of Judah. 네, 그 앞에 좀 뒤에 가면 좀 어려운 단어들이 좀 나오는 것 같아서 앞에서 집중해서 들어보세요. They were copied by the officials of King Hezekiah of Judah. 뭐가 어쨌다고? They were copied. They were copied. Their copied? 카핏이 뭐지? 카핏이? Their copied? They were copied. They were copied. 코피. 코피 혹시 아세요? copy. They're copied. They were copied by. 그죠? 그것들은 카피되었습니다. They were 과거니까요. They were copied. 복사가 되었습니다. 저 솔로몬 시대에 복사기가 있어갖고 막 복사하고 그런 건 아니잖아요. 그죠? 그래서 이 카피라는 말은 사실 사본을 만들다라는 뜻이잖아요. 그러니까 썼다 이런 얘기예요. 그죠? 솔로몬이 이야기를 하면 적었다 이런 얘기예요. 그죠? 뭐 복사가 되었다. 사본으로 만들어졌다. 누구에 의해서 봤더니 by the officials. 그죠? official이라는 단어는 관리, 그죠? 공무원 이런 뜻 아니겠어요? 그래서 관리들에 의해서 복사가 되었구나. 사본으로 만들어졌구나. They were copied by the officials of. They were copied by the officials of. They were copied by the officials of. 그죠? 자, official들에 의해서 카피가 되었습니다. 그죠? 그러면 어떤 official들이야? 어떤 관리들일까? 이게 궁금할 수도 있고, 뭐 언제 카피가 됐을까? 이것도 궁금할 수 있는데요. 뒷부분 연결해서 한번 들어보세요. 그것들은 관리들에 의해서 복사되었습니다. They were copied by the officials of King Hezekiah of Judah. 네, 히스카야 이런 게 나오면서 이게 좀 어려운데 사람 이름이었어요. They were copied by the officials of King Hezekiah of Judah. 그죠? 그 by the officials, 그죠? 관리들인데 어떤 관리들? of King
히스카야, 그죠? 이 히즈기야 왕인데 우리말로는 히즈기야라고 그러잖아요. 근데 영어로는 히스카야. 강세가 여기 있어요. 그래서 I가 강세가 있기 때문에 I 발음이 난다고. 그래서 안 그랬으면 강세 없었으면 키야 이랬겠죠. 그죠? 강세 있기 때문에 카야 이렇게 된 거예요. 그래서 히스카야, 히스기야 왕, 그죠? 왕의 관리들, 그죠? 관리들 뭐라 그러지? 공무원들, 왕의 신하들에 의해서 카피가 되었습니다. 그리고 이 히스기야 왕은 주다 그랬으니까 유대 지역에, 그죠? 히스기야 왕의 관리들에 의해서 복사가 되었습니다. 이런 표현이 되겠습니다. They were copied by the officials of King Hezekiah of Judah. They were copied by the officials of King Hezekiah of Judah. 오케이, 자 연결해서 한번 쭉 들어볼게요. Here are more of Solomon's proverbs. They were copied by the officials of King Hezekiah of Judah. 되셨죠? 한 번 더요. Here are more of Solomon's proverbs. They were copied by the officials of King Hezekiah of Judah. 네, 뭐 역사적인 사실에 대해서 나온 거니까요. 뭐 그 정도로 보시면 되겠습니다. 자, 2절 갑시다. God is praised for being mysterious. Rulers are praised for explaining mysteries. 네, 대꾸로 나오죠? 대꾸. God is praised for being mysterious. Rulers are praised for explaining mysteries. 자, 앞에서부터요. 뭐가 어쨌다고? God is praised for being mysterious. God is praised for being mysterious. Mysterious. God is praised by being mysterious. God is praised for being mysterious. 자, 앞에서부터요. God is praised for. God is praised for. 자, 뭐예요? 하나님은 is praised니까 뭐예요? 찬양을 받는다. praise라는 말이 칭찬하다. 윗사람을 칭찬할 수는 없으니까 찬양하다. 그래서 찬양을 받는다. 수동태로 되어 있죠. 그죠? God is praised for. God is praised for. 그러면 이제 뭐 때문에 칭찬을 받는지, 뭐 때문에 찬양을 받는지 나오겠죠. 그죠? God is praised for being mysterious. God is praised for being mysterious. For being mysterious. 그죠? for가 뭐뭐 때문에잖아요. 뭐뭐 때문에. 이유예요. 그래서 be mysterious 하면 신비롭다 이런 뜻이죠. 미스테리하다, 신비롭다, 알 수 없다 이런 얘기인데 be mysterious에서 being mysterious 하니까 이제 신비로운 것. 그죠? 지금 신비롭고 있는 중이야. 그래서 참 신비로운 중이네. 그죠? 그것 때문에 주님은 칭찬을 받으십니다. 그 이야기는요. 하나님에 대해서는 하나님의 그 오묘하고도 깊은 그 뜻을 우리가 알 수 없다 말이에요. 그렇기 때문에 우리가 오히려 찬양을 해야 된다. 내 생각대로 내 계획대로 다 하는 게 아니에요. 더 좋은 것들, 그죠? 더 아름다운 것들을 다 마련해 놓으시기 때문에 그것 때문에 하나님을 찬양합니다. 뭐 이런 얘기가 되겠습니다. 그죠? 네, 뭐 사람이 사실은 뭐 알 수 있는 데는 한계가 있어요. 아무리 과학이 발달했어도 사실은 사람이 모든 걸 다 알 수는 없거든요. 그죠? 자, 그런 내용으로 보시면 되겠어요. God is praised for being mysterious. God is praised for being mysterious. 되셨죠? 자, 그리고 뒷부분도 한번 가볼게요. 아무튼 하나님은 알 수 없기 때문에 찬양해야 되는 거고. Rulers are praised for explaining mysteries. 자, 이번엔 rulers죠. Rulers are praised for explaining mysteries. 그죠? 룰러라는 말은 이 땅의 지배자예요. 그죠? 이 땅의 어떤 지도자들. 이 지도자들은 어때요? Rulers are praised. Rulers are praised for. Rulers are praised. 그죠? 역시 또 찬양을 받아요. 칭찬을 받아요. 하나님 말고 이 땅의 지도자들도 칭찬을 받아요. 뭐 때문에? Rulers are praised for explaining mysteries. For explaining mysteries. 그죠? For explaining mysteries. Rulers are praised for explaining mysteries. 자, 뭐 때문에? For explaining mysteries. 그러니까 하나님은 알 수 없단 말이에요. 근데 그 알 수 없는 그 오묘한 섭리를 설명해야 하는 것 때문에, 설명하다에서 설명하는 것, 그리고 설명하는 것 때문에로 바뀌고 있죠. 그죠? 요것들 여러분 이걸 잘 하셔야 돼요. 그죠? 지도자가 되려면 하나님의 오묘한 섭리, 아무나 알 수 없는 그 비밀을 설명해 줄 수가 있어야 돼. 그죠? 저도
인간의 언어, 영어에 대해서 그죠? 저도 설명을 하니까 저도 영어 강사를 하는 거죠. 그 국가의 지도자들도 사실은 온 세상이 돌아가는 이치를 설명해 줄 수가 있어야 돼요. 그래야 지도자지. 그래야 나를 믿고 따라와라. 그런 거 아니겠어요? 자, 그 내용이라고 보시면 되겠습니다. 자, 아무튼 연결해서 앞에서부터. God is praised for being mysterious. Rulers are praised for explaining mysteries. 한 번 더요. God is praised for being mysterious. Rulers are praised for explaining mysteries. 됐죠? 설명하는 것 때문에 for explaining. 그죠? 기억하시고요. 3절로 가겠습니다. 3절은 영작이에요. 누가 지배자의 그 생각들을 완전히 이해할 수가 있을까? 그 얘기는 이해 잘 안 된다는 얘기죠. 그죠? 우리 뛰어난 지도자들의 생각을 우리 일반적인 사람들이 이해하기 힘들 수 있어요. 그래서 뭐 반발도 하고 욕도 하고 그러겠죠. 그죠? 그러다 보면은, 그 대통령이 우리 지도자가 돌아가시고 나서 또 아이고 그때 그렇게 좋았구나 하는 걸 느낄 때도 있고요. 그죠? 반성하기도 하고. 그러나 지도자들의 생각을 우리가 다 이해 못하기 때문에 때로는 반발도 하고 또 욕도 하고 그러는 거죠. 그들은 하늘 너머까지 다다르고 지구 속 깊숙이 간다. 그죠? 이 그들이란 말로 제가 해놨는데 사실은 그들이 지배자라고 생각하셔도 되지만 복수잖아요. 그래서 사실은 그 생각들을 가리키는 말이라 이렇게 보시는 게 좋아요. 그래서 사실은 그것들은 하면 더 좋았을 텐데 일단 교재에는 그들은 이라고 돼 있어서 아마 조금 혼란스러우셨을 수도 있어요. 아무튼 지배자의 그 생각들을 이해하기 힘들어. 그 생각들은 왜 힘드냐? 하늘 너머까지 가요. 그러니까 세상을 초월한다는 얘기지. 그리고 지구 속 깊이 들어가요. 아무튼 생각이 넓고도 깊다 이런 얘기예요. 그죠? 그러니까 우리가 이해하기 힘들지. 즉 하나님의 만들어 놓으신 이 세상 이치를 깨달아야 지도자고. 그죠? 그리고 그렇기 때문에 그 사람들의 그 생각은 그만큼 높고도 깊다. 이렇게 이해해 두시면 되겠어요. 지도자는 이래야 되는 거지. 그죠? 네. 생각이 너무 얕아. 뻔히 보여요. 그 속임수가. 그죠? 이런 지도자들을 세워놓으면 힘든 거예요. 그죠? 어떻게 보면 국민이 걱정을 해줘야 돼. 지도자를. 그죠? 말도 잘 못해가지고 이 말을 좀 이렇게 이해해야 돼. 우리가 알아서 이해해 드리자. 이 정도까지 가면 힘든 거예요. 그죠? 자, 아무튼. 자, 한마디로 누가 지배자의 그 생각들을 완전히 이해할 수 있어요? 도대체 누가 그렇게 이해할 수 있어? 이럴 수 있죠. 더 줄이면 도대체 누구야? 그죠? 그래서 who부터 튀어나오는 거예요. 그 다음에 뭐야? 아이고, 누가 이해할 수 있겠어? 그죠? 그래서 who can fully understand. 그죠? fully란 말이 완전이란 말이니까. 그죠? 친한애는 완전히 이해하다. 그래서 fully understand 가시면 돼요. who can fully understand. 뭐를 이해하나요? 지배자의 그 생각들. 한마디로 하면은 그 생각들. 그래서 the thoughts. 누구의? of rulers. 그죠? 복수로 써도 되지만 하나로 해가지고 한 명으로 해서 a ruler라고 나왔네요. 됐죠? 이렇게 들어가는 거예요. 그리고 이 fully라는 말을 사실은 완전이란 부사기 때문에 이 맨 끝에 쓰시는 분들도 분명히 계실 거예요. 그죠? 누가 이해할 수 있어? 그래갖고 who can understand. 바로 가버리고 나면 이런 문제가 생기는 거예요. fully를 맨 끝에 가면은 fully는 좀 짧거든. 그래서 좀 어색해져요. 그죠? 그래서 이렇게 쓰시면 이건 30점이고 친한 애랑 같이 쓴다. 그래서 fully understand 하시는 게 좋다. 되셨죠? 네, 그래서 who can fully understand the thoughts of a ruler. 한번 들어보세요. Who can fully understand the thoughts of a ruler? 잘 들리죠? 그죠? Who can fully understand the thoughts of a ruler? 자, 되셨고요. 그 다음에 뒷부분도 한번 영작 들어가 볼게요. 그것들은 하늘 너머까지 다다르고 지구 속 깊숙이 간다. 한마디로 뭐가 어쨌다고? 그것들은 일단 다다라야죠. 어디로 다다라야 돼? 하늘 너머까지. 그리고 또 가야죠. 어디로? 땅속 깊숙이. 땅속으로 아니면 깊숙이. 깊숙이가 짧으니까 먼저 가야죠. 어디로? 깊숙이 가야 돼. 깊숙이 어디 깊숙이? 지구 속의 깊숙이. 이렇게 흘러갈 거예요. 그죠? 요거는 들으면서 한번 확인해 봅시다. 그죠? 들으시면서. 그것들은 다다른다. 어디? 하늘 너머까지. 그리고 그것들은 가죠. 깊이 가요. 어디? 땅속 깊이. 이렇게 나올 거예요. They reach beyond the sky and go deep in the earth. They reach beyond the sky and go deep in the earth. 자, 뭐가 어떤다고? And they go, they reach, 그죠? They reach, 그들은 다다릅니다. 그죠? 다다르다, reach, 그죠? 기억해 두시고요. 어디로? They reach beyond the sky. They reach beyond the sky.
beyond the sky, 그죠? 하늘을 넘어서, beyond란 말, 넘어서는 거죠, 그죠? beyond the sky. 그리고 갑니다. They reach beyond the sky and go deep. They reach beyond the sky and go deep. and go, 그죠? 그리고 They reach beyond the sky and go deep in the earth. 그죠? go deep, deeply 그러면 안 돼요. deeply 하면 안 돼요. deeply라는 말은 깊이라는 말이긴 하지만 사실은 정도를 나타내는 거예요. 정도. 그죠? 나는 깊이 유감입니다. 이런 거 할 때 그거 정말로 땅이 깊은 거 아니잖아요. 정도. 아주 매우란 뜻으로 쓰이는 게 deeply고 그냥 deep 하시면 돼요. go deep 그러면 깊이 들어갑니다. 어디로? They reach beyond the sky and go deep in the earth. deep in the earth, 그죠? 지구 속 안으로, 그죠? 속 안으로, 그래서 in the earth 이렇게 해서 완성이 되었네요. 자, 앞에서부터 연결해서요. 두 문장 누가 이해할 수 있어? Who can fully understand 뭐를? The thoughts of a ruler, 그죠? 그리고 they reach 다다릅니다. Beyond the sky and go deep in the earth. Who can fully understand the thoughts of a ruler? They reach beyond the sky and go deep in the earth. 한 번 더요. Who can fully understand the thoughts of a ruler? They reach beyond the sky and go deep in the earth. 오케이. 자, 그 다음에 이제 4절로 가는데 또 영작이에요. 오늘은 영작이 좀 많아요. 은은 그것이 가지고 가치 있는 어떤 것을 만드는 데 쓰일 수 있기 전에 정화되어야만 합니다. 무슨 말이에요? 은이 있거든. silver. 그죠? silver. 은이 있는데 그거는 뭔가에 써먹기 전에 좀 정화를 해야지. 은 안에 불순물이 많으니까. 그죠? 그래서 한마디로 뭐가 어쨌다고? 은은 정화되어야 됩니다. 뭐 하기 전에? 그것이 어떤 걸 만드는데 쓰일 수 있기 전에. 그래서 그것은 정화되어야 합니다. 뭐 전에? 그것이 쓰일 수 있기 전에. 그죠? 쓰일 수 있기 전에. 뭐 하는데? 만드는데. 뭐를? 가치 있는 어떤 것을. 이렇게 들어갈 거예요. 그죠? 다시 한번. 은은 정화돼야 돼요. 뭐 하기 전에? 그것이 쓰일 수 있기 전에. 뭐 하는데? 만드는데. 뭐를 만들어요? 가치 있는 어떤 거를 만드는데. 이렇게 들어갈 테니까요. 확인 한번 해보세요. Silver must be purified before it can be used to make something of value. 후룩 지나가죠. 그죠? Silver must be purified before it can be used to make something of value. 자, 앞에서부터요. Silver must be purified before. Silver must be purified before. 여러분들이 이 purify라는 단어를 모르시면 또 힘들 수 있어요. 그죠? pure에서 나온 말이에요. 여러분 pure라는 단어 많이 들어보셨죠? pure, 순수한 거야. 이건 100%, 100% 깨끗한 거. 그거 pure예요, pure. 여러분 피부가 깨끗해요. 그럼 pure. 그런데 사실 pure 할 수는 없죠, 피부가. 순금, pure gold. 그러죠? 그래서 pure. 근데 purify. 그래서 fy가 붙으면 뭐뭐화하다, 정화하다. 그죠? 그렇게 바뀌고요. be purified 그러면은 정화되는 거겠지. 그리고 앞에다가 must를 붙여서요. 정화되어야 한다. 이렇게 변화하겠죠. 그죠? 그래서 silver must be purified. Silver must be purified before it can be used to make. 자, 그리고 뭐 하기 전에 그것이 사용될 수 있기 전에 그랬으니까요. 연결해서 들어보세요. Silver must be purified before it can be used to. Silver must be purified before it can be used to. 자, before 그것이 사용될 수 있다. 사용될 수 있다. It can be used. 이렇게 나오죠. It can be used. Silver must be purified before it can be used to make. 자, it can be 이랬죠. Before 그것이 사용될 수 있다예요. 사용하다, 사용되다, 사용될 수 있다. 이렇게 변하는 거 여러분 이거 연습 많이 해두셔야 돼요. 그죠? Before it can be used. 근데 can이나 be나 다 모음 하나잖아. 그죠? 모음 없죠. 그죠? 모음 하나밖에 없죠. 그럼 강세가 있다 없다? 별로 없어요. 그러니까 it can be 이것도 없어. 그래서 it can be 이렇게 흘러가는 거예요. 그죠? It can be used. 그죠? 자, 이렇게 흘러갑니다. 자, 들어보세요. Silver must be purified before it can be used to make. 됐죠? 그 다음에 뭐 하기 위해서? to 만들기 위해서니까 to 부정사 나오겠네요. 그죠? to make. 뭐를 만들어요? 가치 있는 어떤 것. 요거까지 잘 챙겨서. 가치 있는 어떤 것. 요걸 영어로 어떻게 하셨나요, 여러분들? Silver must be purified before it can be used to make something of value. 끝에. 가치 있는 어떤 것? Silver must be purified before it can be used to make something of value.
그죠? something value 아마 이렇게 들리셨을 거예요. 근데 something value 일단 something이야. 어떤 걸 만들어야 돼. 그죠? 어떤 건데 어떤 거 봤더니 of value라고 나오는데요. of가 잘 안 들렸죠? 왜? 뭐 하나밖에 없어요. 그러니까 something of value 마치 어처럼 들렸을 수도 있어요. of 이렇게 이음절로 발음은 안 되고 of 요 소리가 거의 안 들린다고. 그러니까 something of value처럼 들리죠, 그죠? 그러나 정확하게는 of value, something of value. 그죠? 네, 자, 요거 of가 들어가 있는데 이 명사 앞에 전치사가 붙으면 전치사구잖아요. 전치사구는 형용사 역할과 부사 역할을 한다고 제가 시크릿 그래머에서 강조했었어요. 전치사구는 여기서는 형용사가 된 거예요. 전치사 of 플러스 value 했으니까 형용사예요, 형용사. 그래서 valuable 이란 말이랑 똑같거든요. 그래서 something valuable, something of value 같은 말이죠. 그죠? something valuable, something of value. 전치사구 형용사, valuable 오리지널 형용사. 같은 거 확인하시고요. 그 다음에 여러분 제가 강조했지만 something은 형용사가 뒤에 온다. 왜 뒤에 오느냐? 앞에 올 수가 없다 그랬죠? 올라 그러면 some valuable thing 하고 와야 되거든. 그 something을 찢어놓고 가운데 들어가야 돼요. 그렇죠? 원래 이거였는데 something이 붙어버렸으니까 valuable이 어디로 가? 앞으로는 못 가고 뒤로 간다 이런 얘기예요. 그죠? 이게 붙어야 되니까. 그죠? some하고 thing이 붙어야 되니까. 그래서 이렇게 확인해 두시고요. valuable something 하시면 안 돼요. 왜? some이 한정사이기 때문에 some은 맨 앞에 와야 되거든. some보다 앞에 갈 수 없다고 형용사는. some valuable thing 이렇게 와야죠. 그죠? 한정사란 게 도대체 뭐야? 거기서 제가 말씀드렸어요. 다시 한번 확인해 보시고요. 한번 들어볼게요. 다시. Silver must be purified before it can be used to make something of value. 굉장히 길죠, 그죠? 자, 같이 해봅시다. 실버는 어떻게 돼요? 시작. Silver must be purified. 뭐 하기 전에? Before it can be used. 뭐 하기 위해서? To make 뭐를? Something of value. Something valuable. 그죠? Silver must be purified before it can be used to make something of value. 네, 오케이. 그리고 5절로 넘어가는데 또 영작이에요. 얼른 가봅시다. 누구라도 정의를 가지고 지배를 할 수 있기 전에, 지배를 하기 전에 사악한 사람들은 제거가 돼야 돼요. 이게 무슨 말이에요? 참 이거 참 뭔가 위대한 지도자가 있어요. 위대한 대통령이 있어요. 그런데 이 대통령이 정의를 가지고 정의롭게, 그죠? 지배를 해야 돼. 사회를 이끌어 나가야 돼. 그런데 그러려고 하려면 그 전에 사악한 사람들은 제거가 돼야 돼. 만일에 사악한 사람들이 제거가 안 됐다고 하면 그러면 어떻게 될까요? 정의를 가지고 지배할 수가 없는 거야. 그래서 아무리 대통령이 정의롭게 우리나라를 이끌어 가려고 해도 사악한 사람들이 남아있으면 그 정의를 세울 수가 없죠. 어디서 많이 듣던 얘기예요. 그죠? 어디서 듣던 얘기인지는 여러분들이 추론하시면 되겠습니다. 제 입으로 얘기하면 차표가 안 해가. 그래서 우리 사회가 어떤 격변기가 많이 있었죠. 그죠? 그 격변기를 지나갈 때마다 과거에 잘못된 것들은, 그죠? 어떻게 보면은, 정확하게, 잘못을 따지고, 그리고 넘어갔어야 사회 정의가 세워지는데, 우리나라는 사실 그런 적이 별로 없어요. 그죠? 일본에서 독립했을 때도 단 한 명도 사형당하거나 제대로 된 처벌을 받지 못했어요. 그죠? 6.25 이후도 마찬가지고, 뭐 이후에도 마찬가지고, 그죠? 가까워 올수록 잡혀갈 확률이 높아져서 추론에 맡겨 있습니다. 그죠? 성경에 그렇게 되어 있다. 그죠? 자, 요것도 확인하시면서 갑시다. 뭐, 한마디로 뭐예요? 사악한 사람들은 제거돼야만 돼. Evil people must be removed. Evil people must be removed. Evil people must be removed. remove가 제거하다고요. be removed는 제거되다고, must be removed는 제거돼야만 합니다. Evil people must be removed. 뭐 하기 전에? 누구라도 정의를 가지고 지배할 수 있기 전에, 누구라도 지배할 수 있기 전에. Evil people must be removed before anyone can rule. Evil people must be removed before anyone can rule. Before anyone, 누구라도 can rule. 누구라도
사악한 사람이 남아있으면 누구라도 안 된다는 얘기예요. 누구라도. 그래서 anyone 쓴 거예요. anyone can rule. 그죠? 지배할 수 있기 전에. 그죠? 뭘 가지고? 정의를 가지고. Evil people must be removed before anyone can rule with justice. with justice란 말로 나왔죠. 그죠? 다시 한번. Evil people must be removed before anyone can rule with justice. 한 번 더요. Evil people must be removed before anyone can rule with justice. 네, 여기서 must be removed라는 표현을 여러분들이 잘 연습해 두셔야 돼요. 같이 한번 해볼까요? 시작. Evil people must be removed. 뭐 하기 전에? Before anyone can rule. 그죠? 뭘 가지고? With justice. 되셨죠? Evil people must be removed before anyone can rule with justice. 오케이. 자, 그러면 6절 마지막으로 하고요. 이번 파일은 마칠게요. Don't try to seem important in the court of a ruler. 다시 한번요. Don't try to seem important in the court of a ruler. 앞에서 뭐하라? Don't try 그랬네요. Don't try to seem important in the court of a ruler. 네, 여러분 try, don't try 하면 뭐예요? 노력하지 마. 시도하려고 하지 마. 뭐 하려고? To seem, 보이려고 노력하지 마. Don't try to seem. seem이요. 보이다라는 뜻이에요. 보이다. 어떻게 보여? 중요하게 보여요. 그러니까 중요한 척하지 마. 깝치지 마. 이런 얘기예요. Don't try to seem important. 나는 중요한 사람이야, VIP야 라고 이렇게 거만하게 굴지 말란 말이에요. 그죠? Don't try to seem important. 그죠? seem이라는 단어가 보이다라고 그랬잖아요. 그래서 look이라는 단어랑 거의 같다고 보시면 되고요. It seems impossible. 그것은 보입니다. 어때 보여? 어때 보여? 불가능해 보여. 그래서 seem이라는 단어도요, 우리가 주격보호 만들기에서 많이 공부했던 내용이었어요. 그죠? 그렇게 중요하다고 지스로 거만하게 굴지 마. 그죠? Don't try to seem important in the court of a ruler. 어디에서 그렇게 깝치지 말란 얘기예요. Don't try to seem important in the court of a ruler. In the court of a ruler. In the court of a ruler. The court라는 말은요, 이 법정이라는 뜻도 있지만 사실은 정원이에요, 정원. 그 테니스 코트 같은 거 있잖아요. 뭔가 이렇게 장을 마련해 놓고 사람들 모여 있는 곳. 옛날에는 그랬죠. 요새는 뭐 테니스 코트 정도고 또는 법원이고 그러지만 아무튼 누구의 지배자의 어떤 정원 또는 코트, 법정 또는 뭐 중요한 행사를 하는 곳에서 깝치지 말라는 얘기. Don't try to seem important in the court of a ruler. 그죠? 지배자, 이 지배자는 훌륭한 지배자겠죠. 그 앞에서 깝치지 말아라. Don't try to seem important in the court of a ruler. 마치 요것만 딱 떼어놓고 보면은요, 지배자한테 덤비지 마. 이렇게 해가지고 아무리 지배자가 독재를 하고 나쁜 짓을 해도 깝치지 마. 이렇게 오해할 수도 있을 것 같아. 그죠? 그럼 앞에서 성경은요, 이 문맥이라는 것도 있으니까 여러분들이 그걸 같이 보셔야 돼요. 그죠? 지배자는 뭐 해야 돼? 일단 사악한 사람들을 다 없애고 그리고 지배를 할 수 있다는 얘기예요. 사악한 사람이 지배자가 됐어? 그럼 큰일 나는 거야, 그거는. 이미 앞에서 끝난 거예요. 그렇게 해서 정의롭게 지배하는 지배자 앞에서는 네가 중요한 사람인 척 하지 마라, 이런 얘기야. 깝치지 말라는 얘기죠. 그 권력에게는 순종해야죠. 근데 우리는 거꾸로 해왔어요. 정의를 세우려고 사악한 자들에게 맞서서 투쟁했던 대통령은 막 욕하고, 그죠? 자, 그런 내용이에요. Don't try to seem important in the court of a ruler. 됐죠? 자, 여기까지 하고요. 우리 7, 8절은 다음 파일에서 계속 하도록 하겠습니다.